सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम आत्मबोध श्लोका नंबर 61। यद्भासा भास्यतेऽर्कादीम् भास्यैर्यत्तु न भास्यते येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। Shankaracharya pointing out Brahman is that by which this sun etc. all are shining. Yat bhasa, by whose illumination arkadi bhasyate. Arka, the sun, adi means the moon, all other stars, luminaries. What are all other stars? We know Mercury, Jupiter, Mars, they are all shining. We are looking at the stars, we think they are all shining by themselves. What Shastra says, they are all shining because of this Brahman. So unless we know this, we have doubt always how these stars will shine, how they got this brightness. இந்த சந்தேகம் வந்துட்டே இருக்கும் லைஃப் லாங் if you don't study Shastra. These are all getting illumination because of this Brahman consciousness. Not only that, bhasyaihi, by those illuminaries, by those sun, moon and other planets, all those luminaries, bhasyaihi, by them, natu bhasyate, this Brahman consciousness never be illumined, never be illumined by them. What is our conventional understanding generally? Sun alone illumining everything, sun alone giving light to the whole universe. In the night, moon alone giving, even stars alone giving, because we are in these lights using, that's why we do not know how stars and moon are giving light. If you go to villages, if you walk in the village grounds where there is no light at all, you can see the road because of the moon and the stars. நமக்கு இப்போ மூணு பார்க்கறதுக்கு டைம் இல்லை, ஸ்டார்ஸ் பார்க்கறதுக்கு அது மேலே டைம் இல்லை. ஏன்னா ஸ்டார் டிவி முன்னாடி உட்கார்ந்து ஸ்டார்ஸ் என்னதான் பார்க்க முடியும்? ஸோ ஸ்டார் டிவி போதும். I don't have time to see the stars and how much light they are giving. So we think they are giving light to the whole universe, but really speaking they are not giving. They borrowed the light from Brahman and they are giving light. Understand? That is the meaning. Bhasyaihi natu bhasyate. This Brahman will never be illumined by them. Why? They are illumining by this Brahman. How is this lender? Borrower can give light to the lender. See, suppose I have taken money from one person, I have borrowed. Can I lend to the same person? Suppose I have taken 100 rupees from you. Okay, can I give again to you only? Can I lend it to you? Once I am the borrower, you are the lender, so I cannot give because I am the borrower from you. Similarly, the moon, sun and all other luminaries,
borrowed light from the Brahman. How they can illumine the Brahman? Clear now? அதே மாதிரி this Brahman is never illumined by them because Brahman is self-effulgent. Self-effulgent. Yena sarvamidam bhati. By whom? By this consciousness alone, idam sarvam. Everything. Sarvam means no exception, no exclusion. Ellame inclusion da adila. Bhati means shining. Shining means what here? Light means by which I know the things. By whose presence I know the things and objects is called light. முன்னாடி சொன்னேன், திருப்பி ரிமைண்ட் பண்றேன். ஏன்னா நம்ம ஓரியன்டேஷன் லைட்னு சொன்ன உடனே பட 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 அந்த டியூப் லைட் மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். லைட்னா அது மட்டுமே இல்லை. ஏன் அதுக்கு லைட்னு பேர் என்ன? பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஐ நோ த ஆப்ஜெக்ட்ஸ், திங்ஸ். Similarly, because of this Atma consciousness, I the consciousness, my presence only, all things are known, evident. That is called Prakash. Evident. What is evident? Everything is evident. I know, I know, I know. That knowing is called Prakasha, illumination as it were. So therefore, Yena sarvamidam bhati. So my keys, desk is, blackboard is, fan is, hall is, all these are there. So when it is, what it means? I know mic. Mic is, that mic is itself conveying what? I know mic. Adane mic is eppadi theriyirudhu? Because I know mic, it is. I know the desk. Desk is enna artham? Adulaye I know annadhu hidden ah irukku. Yosichu paarenga. Desk is enna artham? Suppose you are telling desk is enna, I will ask you, I know desk is. That means what? If desk is and chonnale, I know there is desk. Clear? So the knowledge is also included. Is Sat principle, I know is Chit principle. So now the desk bhati. Because of whom? Desk is, I know desk. Desk asti, I know desk. Knowing principle is called knowledge. So on the Sat and the Chit, that is called bhati. How it is bhati? Because of me. Yes? Adala sandeham irukka? Because of me. The desk is, I know the desk. Desk knowledge. Desk is desk knowledge because of me. So desk bhati because of me. Yena sarvamidam vibhati. By whom? This everything. Jagat sarvamanna in the desk included or not? Desk included. Mic included. Carpet included. Put whole world. Yena. By whom? By me. That yena you have to convert into me. Next step enna? நான் ஃபாஸ்டா போறேன், உனக்கு எல்லாம் தெரியும், இதெல்லாம் முன்னாடி சொன்னதுதான். ஏனா பை மீ. ஹூ இஸ் மீ? திஸ் மீ. நாட் ஆர்சி பட் ஓசி. த்ரூ த ஆர்சி ஐ ஆம் நோயிங் அண்ட் டெல்லிங் அவுட் சைட். திஸ் இஸ் கால்ட் நாலேஜ். ஸோ யூ ஆர் ஆல் முக்தாக. எப்பவுமே இருக்கணும் இது. அதுதான் அந்த நிஷ்டை வரணும். அவ்வளோதான். ஞானம் வருதுலாம் ஈஸி தான். பட் when I am interacting with the world, இது தம்பூரா ஸ்ருதி மாதிரி ஞாபகம் இருக்கணும், கன்விக்ஷன் வரணும். So that is called ஞான நிஷ்டா. So ஏன சர்வம் இதம் விபாத்தியன்னா இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஏன்னா ஏதோ சர்வம் எல்லா ஷைனிங் எவ்ரிதிங் பிகாஸ் ஆஃப் பிரம்மன். What am I going to get? Everything is shining because of Brahman. What am I going to get? அப்படி புரிஞ்சு கூடாது. Yena means by Brahman. That Brahman is none other than myself. I means not this body mind complex. I the awareness. I the awareness, my real nature. This body mind only instrument. Through this body mind only I am seeing them. Because of that I cannot say this is true. This is a medium. This is a medium. அது ஞாபகம் இருக்கணும் எப்பவுமே. If it is there, such jnanam, what is the advantage? Whatever happens to the body, mind, it will not
affect me. Really speaking, they are all working under me. I am the boss, they are all servants. Servants are இல்லையா? They are servants. So boss servant ஆகக்கூடாது. ஆயிட்டான்னா போச்சு. சர்வெண்ட் என்ன எப்பவும் சேவை பண்றவனுக்கு எப்பவுமே ஸ்லேவ் தான். So I, the boss, should remember myself all the time. இதுதான் ஞான பலம். ஸோ எங்கேயோ பிரம்மன் ஷைனிங் பண்றாரு, நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? தட் இஸ் வாட் ரியல் ஞானம். ஸோ மை லிமிட்டேஷன்ஸ், மை மிசரி, வர்ரி, ப்ராப்ளம் எல்லாமே இந்த ஞானத்தினால தான் போகும், வேற வழி கிடையாது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோன்னா லைஃப் வேஸ்ட் ஆகிடும், அவ்வளோதான். சும்மா சமத்த குரு சொன்னது கேட்டுக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ தட் இஸ் த மீனிங். ஏன்னா சர்வமிதம் பாத்தியன் எப்படி? பை மீ த கான்ஷியஸ்னஸ் அலோன் எவ்ரிதிங் இஸ் எவிடென்ட். கிளியர் நவ்? அந்த வேர்டுக்கு அதுதான் மீனிங். தத் பிரம்ம இதி அவதாரயேத். தட் இஸ் பிரம்மன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ இஸ் தட் பிரம்மன் நவ். தைரியமாக சொல்லணும், ஐ ஆம் த கான்ஷியஸ்னஸ் சொல்லணும். தயக்கம் இருக்கக்கூடாதுங்க. சொல்லும் போது சொல்லலாமா வேண்டாமா, சொல்லலாமா வேண்டாமா, ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்தோன்னா இன்னும் நிஷ்டா அந்த அளவுக்கு கன்வெக்ஷன் வரல. உள்ளமாக வரும், கவலைப்பட வேண்டாம். சாஸ்திரம் படிச்சுட்டே இருந்தோன்னா ஒரு நாளுக்கு வராமல் எங்கே போகும்? இட் வில் கம். பட் அந்த ஆர்வம் இருக்கணும். சீக்கிரமாக இந்த கவலையிலேருந்து எல்லாத்துலேருந்து வெளியில் வரணும்னா சீக்கிரம் அந்த ரியல் பிரம்மஸ்வரூபான்னு ஓன் அப் பண்ணணும். டிசோன் ஆல் த ரோல்ஸ், ஓன் அப் யுவர் ரியல் நேச்சர். இதுதான் ஒரே ஒரு வழி, வேறு வழி கிடையாது. பரம ஆனந்த சுகத்துக்கு இதுதான் வழி. இதுதான் பூர்ணத்துவம் சொல்லிருக்கு. இந்த ஆனந்தத்துக்கு தான் தேசே பூர்ணத்துவம். நேற்று தானே பூர்ணம் பண்ணிருப்பேன் இல்லையா? ஸ்வீட் வச்சுட்டு உள்ள பூர்ணம், அந்த ஸ்வீட்னஸ். பிரம்மன் கூட ஸ்வீட், வெளியில் இருக்கிறதுல உப்பு உப்பு சப்பு சப்புன்னு இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம லைஃபுக்கு உள்ள இதெல்லாம் பூரணம், வெளியில் இதெல்லாம் எப்பவுமே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லையா? ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், மென்டல் லெவல், பிசிக்கல் லெவல். இது அவுட்டர் ஷெல். உள்ள இருக்கிற பூரணம் என்னன்னா ஸ்வீட் பிரம்மன். ஸ்வீட் பிரம்மன் யார்? அந்த ஸ்வீட் பிரம்மன் நானே தான், நானே தான். சின்ன குழந்தை சொன்ன மாதிரி என்னோடது தான், நானே தான். எப்படி ஃபோட்டோவில் காமிச்சு நானே தான் நானே தான். நம்ம ஃபோட்டோவில் அப்படி பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் நமக்கு. 50 பேர் நிற்கிற கேம்ப் ஃபோட்டோவில் 60 பேர் நிற்கிற. ஈவன் சுவாமினி ஆல்சோ ராஜ் தேர். நோ, நான் இங்கே இருக்கேன். என்ன அபிமானமாக பாருங்க. அது மாதிரி சொல்லணும், நானே தான் எல்லா இடத்துல பார்க்குறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ஸ்வயமந்தர்பஹிர்வ்யாப்ய भासयन्नखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते वह्निः प्रतप्तायस पिण्डवत्. In spite of studying a lot means many books, Shastra from Swamini also from long time. Sometimes our same old, good old mental weakness, sometimes ஏதோ ப்ராப்ளம் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும். But that gradually reduce. That intensity of that sorrow in the mind gradually reduce. The more I study Shastra, going further and further, understanding, assimilating, the intensity of sorrow will gradually reduce. That is what we have to remember always. Very gradual, very slow. But தெரியவே தெரியாது, எப்படிதான் போகும் நினைச்சிட்டே இருப்போம். Sometimes we will get really tired of. இவ்வளோ படித்தாலும் கூட இன்னும் உள்ள ஏதோ கஷ்டம் குறையே இருக்கேன்னு. அவ்வளோ சீக்கிரமாக போகாது. It takes lot of time. I told you one example. Flower never blossom suddenly. Have you seen any flower blossom like this? Can you recognize the blossom movement of the flower? You cannot see.
See, நம்ம முன்னாடியே இது பட்டா இருக்கு, பட் இட் பிகம்ஸ் லவ். பட் யூ கேன் நெவர் ஐடென்டிஃபை த மூமெண்ட். வாட் எ வண்டர், no? I used to think many times that flower in front of us itself, it is blossoming, but I cannot see its movement. Isn't that wonder? ஆச்சரியம். அதே மாதிரி தான் even our mind blossoming, coming to that jnana level, is also a silent process. Even you cannot notice it. Once the situation comes, how much you are detached, how much you are, appuda just it shows its yeah, there is some change in me. I am not reacting, I am not rejecting, I am not too much is becoming worry nowadays. How theriyala. So it happens. So adukku da porumaya irukanu. Porumaya, go on listening shastra takes time. Something will happen. It happens in the intellect. இந்த பொறுமை வேணும். அவசரம் இருக்கக்கூடாது. பொறுமை இருந்தாதான் in your interactions with the world, when you are dealing with the people, lot of maturity you can feel in yourself. When once you listen Shastra properly only and implement into your life slowly, analysis yourself. That is important. In this shloka, Shankaracharya is telling this Atma. Where is it in? Antaha bahihi vyapya swayam. Antaha inside, antar bahitsa yat sarvam vyapya narayana sthitaha. In the Purusha Suktanla, whatever comes, that alone is Brahman. நம்ம கடவுளை சொல்லிடுவோம், அவ்வளோதான். அதெல்லாம் பட்டணம். சாண்டிங் ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லேர்னிங் சாண்டிங், தென் லேர்ன் த மீனிங். அந்தஹ பஹிஹி சர்வம் வியாபிய நாராயண. யாரு கண்டா? ஹூ நோஸ்? ஏதோ மந்திரம் சொல்லுறது, பட் இட் இஸ் நாட் அன் ஃபேக்ட் ஃபார் மீ. மை தாத்தா சொன்னார், நானும் சொல்றேன். இட் இஸ் எ ஃபெய்த், பட் is it have a meaning, this statement? What is that meaning? Antaha inside, bahihi outside, swayam by itself, vyapya pervading. The inside, outside, pervading. What is it that which pervades inside? What is it that pervades outside by itself, without the help of anything? If I keep only faith and chant, it is no meaning at all. No, I don't make any sense at all. But for a thinking person, what is this antaha? What is this bahihi, that which pervades? For a thinking person, you are mature. That's why we put them in first chanting, recitation. Recitation பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்க, ஒரு நாளைக்கு புண்ணியம் படிச்சு அப்படியே இந்த குரு வந்து அந்தஹா பஹிஹி ஆத்மஸ்வரூபேன வியாப்யா, அதுதான் ரிவீலிங், அன்ஃபோல்டிங் த ஸ்டேட்மெண்ட். அதர்வைஸ் அந்த பகிச்சு சர்வம் வியாபிய நாராயண ஸ்திதா சொல்லிட்டே இருப்பா. எத்தனை நாள்? அப் டு 95 years. எதுக்காக சொல்றோம்னா, அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு நாளாவது திங்க் பண்ணுவேன்னு ஆசையோட அந்த மந்திரம் எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்காங்க நம்ம பெரியவங்க எல்லாமே. நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த மந்திரத்திலேயே உட்கார்ந்து அப்படியே பிலீஃப்ல we are ending our life. But some intelligent people like you know, they come, what is this internal and external? Atma swayam by itself pervades. Who is that Atma? Id consciousness. So Id consciousness pervading inside, outside also. When I say there is a dusk, it is pervading outside. I am so happy. Sakshi rupena antaha vyapya, chidrupena sadrupena bahihi vyapya. There is a desk. I know there is a desk. This is called bahihi vyapya. This is very very subtle. No one directly dare to say this meaning. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு புரியாது, சொன்னாலும் புரியாது. டீச்சர் ஆல்சோ அவருக்கு தெரிஞ்சாலும் கூட சொல்ல மாட்டார். எனக்கு என்னென்னா, ஐ ஹவ் கான்ஃபிடென்ட் ஆன் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். I estimate students are having that capacity.
That's why I am telling these words. Otherwise, many teachers, they don't reveal this point. ஏன்னா கஷ்டமானதுன்னா, ஏன் கஷ்டமானதுன்னா சூக்ஷ்ம புத்தி இருக்காது, பெரிஃபரல் லெவல் இருப்பான், திங்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்காது, சட்டில் மைண்ட் இருக்காது, டெடிகேஷன் இருக்காது சாஸ்திரம் மேலே. ஏதோ காலக்ஷேபத்துக்காக படிக்கவங்களுக்கு என்ன புரியும்? யூ ஆர் நாட் ஸ்டடிங் ஃபார் காலக்ஷேபம். ஐ நோ தட் அவர் பூஜ்ய சுவாமிஜி சேஸ் ஆல்வேஸ், ஐ நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவார். அது மாதிரி ஐ நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்ன குரு பரம்பரை அப்படியே போகணுன்னு இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஐ எஸ்டிமேட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஹேவிங் சட்டில் மைண்ட், திங்கிங் கெப்பாசிட்டி. ஸோ தேர்ஃபோர் அகம் ஸ்வயம் அந்தஹ பஹி வியாபின்னு சொல்லிட்டே போயிடலாம். பிரம்மன் இஸ் பர்வேடிங் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட், ஓவர். அவர் வெளியில உள்ள இருந்தாலும் எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அவர் யாரோ இல்லை, நானே த சைத்தன்ய ஸ்வரூபம். ஸ்வயம் இன்டர்னல் தாட்ஸ், ஐ ஆம் த விட்னஸர். ஸோ ஐ நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த ஸ்டமக். கொஞ்சம் தெரியறது, பசி தெரியறது, சுவாமினி என்ன, யாருக்கு என்ன? ஆத்மஸ்வரூபம். த சைத்தன்யம் நோஸ் அந்தஹா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். இந்த மனசுல என்ன நடக்கிறது இல்லை யாருக்கு தெரியறது? பிகாஸ் ஆஃப் ஐ த சைத்தன்யம் பர்வேடிங் இந்த அந்த கரணம். சாட்சி ரூபேண ஜானாமி. outside also through the sense organs I pervade the chaitanyam vyapya. That consciousness through the eyes, first through the mind, then through the eyes, it goes and pervades. Otherwise you cannot know. Clear? That is called swayam antaha bahihi vyapya. இப்படி சொன்னாதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும், உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும். பாசயன் அகிலம் ஜகத். அகிலம் ஜகத் பாசயன் மீன்ஸ் பஹிஹி வியாப்யா. மை சன் இஸ், house is, I know the house, I know my son, I know everything. Tree is, ocean is, sky is, everything I know. Because that means what? I the Chaitanyam pervading. I the Chaitanyam pervading. Pervading means what? Knowing. Knowing. Pervading means what? Duppadi maadhiri, blanket maadhiri pervading கிடையாது. Knowing. That's called pervading. Bhasayan akhilam jagat. How I illumines the jagat? By pervading my Chaitanya Swarupam. That is Bhasayan. Brahma prakashate. That Brahman shines. But again, shines means evident. Brahman is evident by what? ID consciousness is self-evident. The lingam is by knowing everything, it is a clue. That's why it is you cannot talk of Brahman. By knowing the objects and things, you infer. Yeah, I am conscious. இந்த வழி இடவழி எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா? இதில் வால்ஸ் இருந்தா அதே மாதிரி இந்த உடம்புல இருந்ததுனால தான் இட் இஸ் எவிடென்ட், அவைலபிள் ஃபார் டிரான்சாக்ஷன். த்ரூ எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் பிரம்ம பிரகாசத்தே. அகம் பிரகாசத்தே, அகம் பிரம்ம அஸ்மி சொன்ன. வன்னி, ஜஸ்ட் ஆஸ் வன்னி த ஃபயர், பிரதப்த அயச பிண்டவத். ஜஸ்ட் ஆஸ் திஸ் fire, vanni means fire, agni. Pratapta means burning, no? Pratapta means what? Tap means to burn. The iron ball, when it is under fire, what it becomes? The whole iron ball becomes like a red fireball. It becomes like a red fireball. So this redness, the fire, the agni tattvam, really speaking, this iron ball is, if you touch panna cool ah irukum. எப்படி இருக்கும் அது? கலரு பிளாக்காக இருக்கும். பிளாக்காக கூலாக இருக்க வேண்டியது அயர்ன் பால் இப்படி எப்படி இருக்க? சூடாக இருக்க, ரெட்டாக இருக்க, ஆரஞ்சு கலரில் ஒரே ஷைனிங்காக இருக்க. அந்த ஷைனிங்னஸ் அண்ட் அந்த அக்னி தத்துவம் பிலாங் டு ஹூம்? அக்னி, நாட் தட் அயர்ன் பால். புரியுதோ? தட் பிரகாஷா ஆஃப் தட் அயர்ன் பால் and the ushna tattvam of that iron ball பார்த்தோட எப்போ அது நல்லா பர்ன் பண்ணும்போது ராட்ஸ் எல்லாமே அங்கே போய் பாருங்க ஒரு வாட்டை. வேதாந்தத்துக்காக அது போய் பார்த்துட்டு நமக்கு நல்ல நிதித்தியாசனம் பண்ணலாம்.
So, and the Ushna Tattvam and Agni Prakasha Tattvam borrowed from the fire. It is not belong to the iron. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு அயர்ன் பால் மாதிரி வச்சுக்கலாமே. இட்ஸ் நேச்சர் இஸ் கூல். இப்போ எப்படி இருக்கு? 98.4 இருக்கு சுவாமினி. உஷ்ணம் இருக்கா இல்லையா? என்ன பிரகாஷம், என்ன பல் தெரியறதே, சிரிக்கிறாமே ஆனந்தமா, கண்ணு சிமிட்டுறதே, காத்து எல்லாம் தெரியறதே, டச் ஆகிறதே, இதெல்லாம் என்ன தத்துவம்? சைத்தன்யத்தினுடைய தத்துவம். நான் கான்சியஸ்னஸ். இந்த சரீரம் வந்து இட் இஸ் பிரகாஷ் ஷைனிங்க இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா பாடம், பிகாஸ் ஆஃப் ஆத்மா பிரம்மன். அதே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, திஸ் பாடி இஸ் ஆல்சோ கூல். ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஆல்சோ கலா விஹீனம், பட் இட் இஸ் ஹேவிங் கலா நவ் ஷைனிங் பிகாஸ் ஆஃப் ஆத்மா பிரம்மன். இட் ஹேஸ் நாட் ஹேவிங் இட்ஸ் ஓன். எப்படி அந்த அயர்ன் பால் யூ லுக் இட் ஆஸ் த ஃபயர்னு தெரியறதோ, அதே மாதிரி இந்த பாடி ஆல்சோ இஸ் ஷைனிங். அது அந்த எக்ஸாம்பிள் மனசில் நினச்சி இதை அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நான் ஒரு அயர்ன் பால் நினச்சிக்கோங்க, தப்பில்லை. இது ஒரு அயர்ன் பால். அயர்ன் பால் தானே, டப்பு தலை எல்லாமே அயரன் ராடு மாதிரி. இப்போது ஆத்ம சைத்தன்யமான அக்னிலாம் இது இருக்கு. இருந்ததால் என்ன ஆகுது? இட் இஸ் ஷைனிங். ஸோ தேர்ஃபோர் இந்த பிரகாசத்தினால, அந்த ஷைனிங்னால இந்த இதெல்லாம் பேசுறது எல்லாமே வாட் யூ இன்ஃபர். அயன் பால் பார்த்து உடனே இந்த ஷைனிங் உஷ்ண தத்துவம் பார்த்து வாட் யூ இன்ஃபர்? அக்னி யூ இன்ஃபர். இன்ஃபர் என்ன? அனுமானம். அக்னி தத்துவம் இருக்கு. ஏன் சூடா இருக்கு? அக்னி தத்துவம் இருக்கு. தெரியுறதா இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் இன்ஃபரன்ஸ். ஸோ ஹவ் யூ ஹேவ் டு இன்ஃபர் பிரம்மன் நவ்? ஏன்னா சரீர அபிமானம் இருந்துட்டே இருக்கு, ஆத்மா நானு வரமாட்டேங்கிறது. இப்போ யூ ஹேவ் டு இன்ஃபர். சைத்தன்யம் இருக்கு, அந்த உஷ்ணமும் இருக்கு, இதுல பாடி பிரகாசமா இருக்கு, பேசுறது, டாக்கிங், மீட்டிங், எவ்ரி திங் டூயிங். ஸோ ஐ இன்ஃபர் பிரம்மன். தட் மீன்ஸ் வாட்? இது வந்து தட் சைத்தன்யம், தட் ஆல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் பிலாங் டு திஸ், இட் பிலாங் டு ஆத்மா. ஸோ அப்போ நான் அந்த ஆத்மாவாக இருக்கணும். அதுதான் ஆர்சியிலிருந்து ஓசிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்மளோட ஹோம்ஒர்க்கு தான். கிளாஸில் கேட்குறது ஒரு பங்கு தான், 1/4 தான். மற்றதெல்லாம் நம்ம சாதனை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பஷ்யன் ஸ்ருண்வன் ஸ்பிருஷன் ஜிக்ரன் மாதிரி. ஸோ பிரதப்த அயச பிண்டவத். பிண்டம் என்ன? பால், ரவுண்ட் பால். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ஜகத்விலக்ஷணம் பிரம்மா பிரம்மணோன்யன்ன கிஞ்சன பிரம்மான்யத்பாதி சேன்மித்யா யதா மருமரீச்சிகா. So, by the previous example, we may get doubt. What doubt? அந்த எக்ஸாம்பிள் அப்ளை பண்ண, ஆத்மா இஸ் டிஃபரெண்ட், பாடி இஸ் டிஃபரெண்ட் இல்லையா? 2 things. அக்னி இஸ் டிஃபரெண்ட், ஃபயர் இஸ் டிஃபரெண்ட், அண்ட் பால் இஸ் டிஃபரெண்ட். அப்போ துவைத்தம் வந்துடும், duality comes. Clear? So fire is there, iron ball is there. Chaitanyam, consciousness is there, body is there. இப்போ 2 இருக்கு. But according to Shastra, ekameva advitiyam, ekameva brahma. There are no 2 things. There is nothing other than Brahman. உலகம் எல்லாமே பகவான் தான் இருக்காங்கள சொல்றாமே தவிர வேற ஒன்று இருக்குன்னு சொல்றது இல்லை, அக்கார்டிங் டு சாஸ்திரா. ஸோ ஹவு டு ரிசால்வ் திஸ்? ஜகத் பிரம்ம விலக்ஷணம். ஜெனரலி we think Brahman is different from the world. Jagat is karyam, product. Jagat vilakshanam means Brahma karyam ன்னு அர்த்தம். பிரம்மன் ஜகத் விலக்ஷணம் என்னன்னு அர்த்தம்? ஜகத் வந்து காரியம், பிரம்மன் வந்து காரணம். அந்த உஷ்ணத்துக்கு ஃபயருக்கு எல்லாம் அந்த ஃபயர் தானே காரணம். ஸோ சிமிலர்லி we will take இந்த ஜகத் வந்து காரியம், பிரம்மன் வந்து காரணம் అని எடுத்துக்கிறோம் செப்பரேட்டா.
According to this Karya Karana Sambandha, what is our knowledge? Karyam, the product, will never exist separate from the cause. Karyam, the product, will never separately exist separate from the cause. What is the example? Gold ornaments. Ornaments are the products, karyam. Gold is the cause. So ornaments can never separately exist independently other than gold. So therefore, gold alone appearing in the form of ornaments. Dvaitam irukka? Kadiyadu. Adhe madri earthenwares, pot, jars, all these earthenwares are karyam, product of mridu, clay. Clay karanam is vilakshanam ani sonna. Eppadi vilakshanam anna? It is not vilakshanam, not totally different, but it is the same appearing in different name and form. So karyam karana atiriktaha anyaha nasti. Karyam karanasya anya swarupam, that's all. Swarupa means other form appearing. Clay alone, karanam alone appearing in a different form. That is called karyam. Karanameva karyam iti uchyate. Karanameva karyam iti uchyate. Adi madre brahmanaha anyaha na kinchana. Brahmanaha anyaha, other than me, the consciousness, there is nothing. Kinchana, konjam kuda rendavathu kadiyadu ulagathila. Anyaha means veranadu. அது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? என்ன சுவாமி இதெல்லாம் தெரியறதே வெளியில தனியா, பிரம்மன் விட வேற ஒண்ணுமே இல்லை, அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறார். பிரம்மா அன்யத் பாதி சேத். சப்போஸ் பிரம்மன், there is nothing other than Brahman. It is the statement of Shastra. Suppose anything appearing other than Brahman, suppose, அதுதானே தெரியறது சுவாமினி, எல்லாமே பிரம்மன் தவிர எல்லாமே தெரியறது. என்ன சப்போஸ் என்ன? சங்கராச்சாரிய says பிரம்மண அந்யத் பாதி சேத். Suppose anything appears or shines, Brahma Anyat, anything it appears or shines, suppose you experience anything, if Chetana, if that is mithya, that is unreal, that is not satyam, that is பொய். அப்ப என்ன அர்த்தம்? பிரம்மணஹ அந்நியத்து உடம்பு தெரியறது என்ன? அப்போ சாஸ்திர சேஸ் அது மித்யா, பொய், அன்ரியல். அப்படியா? பொய் அன்ரியலா? முதுகு வலி முட்டி வலி இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு சுவாமினி, இது பொய்யன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? முதுகு வலி முட்டி வலி பொய்யன்னு சொல்ல முடியுமா? இம்பாசிபிள். இந்த ஜென்மாக்கு சொல்ல முடியாது எனக்கு, அது சொல்லுவோம் நம்ம. See, that's very difficult. அந்த நிஷ்டை வர்றதுக்கு ஏன் நமக்கு தடங்கள் என்ன? இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா. பராஞ்சிகானி வெத்ருண ஸ்வயம்பூஹு பராங் பஷ்யதின்னு. நமக்கு எப்பவுமே முதுகு வலி, முட்டி வலி, தலைவலி, கண்ணு வலி, பல்லு வலி, இதே ப்ராப்ளம். நமக்கோ இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்கிறவருக்கோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நினைச்சுன்னு பராஞ்சிகானி வெத்ருணத். பிரம்மன் சிருஷ்டி பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நமக்கு இப்படி பண்ணி வச்சுட்டார். வெளியிலேயே போறது தவிர உள்ள நோக்கி பார்க்கிற அந்த தன்மை நமக்கு கொடுக்கல. அதனால இந்த கஷ்டம். வெளியில தான் போறது மனசு தவிர முதுகுவலி முட்டு வலி தான் தெரியறது தவிர இந்த முதுகுவலி முட்டு வலிக்கு பின்னாடி ஒன்று சத்தியம் இருக்கிறது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. ஸோ அது மித்யான்னு சொல்றது சாஸ்திரம். எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ பாட் சொன்னோம் இல்லையோ, பாட் எதுக்கு? இந்த டெஸ்கே எடுத்துக்கலாம், நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கே. இந்த டெஸ்க் சாஸ்திரம் சேஸ் டெஸ்க் கிடையாது, அது பொய், மித்யா. பிரம்மணஹ அந்யத் பாதி சேதன மாட்டி, இஃப் யூ லுக் at the desk other than wood,
சப்போஸ் யூ ஹாவ் டு see this as desk. டெஸ்க்கு இது வுட்டுன்னு பார்க்குறோமா? யாருக்காவது வுட்டுன்னு ஞாபகம் இருக்குமா? நமக்கு டெஸ்க்குன்னு தான் ஞாபகம் இருக்கும். when you see this, இது வுட்டு நமக்கு ஞாபகம் இருக்கேன். இது ஒரு டயாஸ், ஒரு பெஞ்ச் மாதிரி தான் நமக்கு வரதே தவிர அந்த ஐடியா வரமாட்டேங்கிறதே. ஸோ தேர்ஃபோர் இந்த டெஸ்க் என்னது இப்போ சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா பொய்யன்னு சொல்றது. இட் இஸ் மித்யா, அன்ரியல், பொய், இல்லவே இல்லைன்னு சொல்றது. அப்போ இது என்ன வரும்? வாட் இஸ் திஸ் டெஸ்க்? சாஸ்திரம் சேஸ் அது டெஸ்க் கிடையாது, வுட்டு தான். இது டெஸ்க் கிடையாது, வுட்டு தான். டெஸ்க் மாதிரி தோன்றது, அந்த டெஸ்க் மாதிரி தோன்றது கூட வுட்டு தான். நாம என்ன வுட்டு மறந்துட்டு டெஸ்கே டெஸ்க் டெஸ்க் டெஸ்க்னு நாம ஆர் டேக்கிங் இட் as granted. இப்போ இது பொய்யா இல்லையா சொல்லுங்க? நிஜமா பார்த்தேன், திங்க் பண்ண கொஞ்சம். இந்த டெஸ்க் அன்னது பொய், என்ன அன்ரியல். வாட் இஸ் ரியல்? வுட் இஸ் ரியல். Desk is not there at all. What am I catching is wood. What am I lifting is wood. So, desk is unreal. Yes? சந்தேகம் இருக்கா? கிடையாது. அதே மாதிரி யதா மருமரீச்சிகா. another example Shankaracharya gives. மருமரீச்சிகான்னு இந்த ட்ரை ஃபாரஸ்ட் லேண்ட்ல காணல் நீர், காணல் நீர். அந்த நீர் எப்படி தெரியுது? இல்லாத நீர் கூட தெரியுது நமக்கு. மருன்னா அந்த ட்ரை லேண்ட், ஃபாரஸ்ட் லேண்ட். மரீச்சிகான்னா தண்ணி, இந்த நீர் தெரியுறது. பட் இட் இஸ் நாட் ரியல். பட் அந்த தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரியறதுக்கு எது ஆதாரம்? சப்ஸ்ட்ராட்டம், அந்த லேண்ட். இப்போ மறுமறைச்சுக்கு எங்கே பார்க்குறோம் சுவாமினி? ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகிறது இல்லைன்னு, தார் ரோடு நமக்கு. அதுக்கு தான் நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அப்போ சங்கராச்சாரிய டைமில் பீப்புள் யூஸ் டு லிவ் இன் த ஃபாரஸ்ட். தே டோன்ட் ஹேவ் தார் ரோட்ஸ் அண்ட் ஆல். தார் ரோட் என்னன்னே தெரியாது அவங்களுக்கு. ஸோ நமக்கு இப்போ ஃபாரஸ்ட் என்னன்னு நமக்கு இப்போ ட்ரை மறுமறைச்சிக்க தெரியாது. இஃப் யூ கோ மவுண்ட் ரோடு, இந்த மாதிரி ரோடெல்லாம் தெரியாது. கொஞ்சம் மவுண்ட் ரோடு தூரமாக டிஸ்டன்ட் பார்க்குறது ரோடு. ஒன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் பை வெஹிக்கிள், நிறைய வாட்டி எவ்ரி டைம் when I go from class, every time I see அந்த நிறைய தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தோணும். கொஞ்சம் கிட்ட போய் பார்த்தா ஒன்றும் கிடையாது. தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தோன்றது, தோற்றம் இருக்கு. தோற்றம் பொய்ன்னு சொல்ல முடியல. தோற்றம் பொய் இல்லை, அந்த தண்ணி இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது. பட் அந்த தோற்றம் உண்மை இல்லை. தோற்றம் பொய்ன்னு சொல்ல மாட்டேன், தோற்றம் இருக்கு. பட் அந்த தோற்றம் என்ன இருக்கு, அது மாத்திரம் பொய். பட் அந்த தண்ணி தெரியறதுக்கு என்ன சப்ஸ்ட்ராட்டம், ஆதாரம், அதிஷ்டானம்? தார் ரோடு. அந்த தார் ரோடு இல்லாமலே இங்க தெரியறதா காணல் தண்ணி, காணல் நீர் தெரியாது. కాబట్టి அதிஷ்டானம் வேணும். அதிஷ்டானம் இல்லாமலே அந்த மித்யா வஸ்து இருக்க முடியாது. டெஸ்க் இருக்க முடியாது வுட் இல்லாமலே. மரீச்சிகா, வித்தவுட் த மருபூமி மரீச்சிகா cannot be there. therefore இந்த ஹோல் ஜெகத் மரீச்சிகா மாதிரி. அதுக்கு அதிஷ்டானம் என்ன? பிரம்மன். சோ இந்த ஜெகத் என்னது? பொய். அதுக்கு அதிஷ்டானம் பிரம்மன் இஸ் சத்தியம். நம்ம என்ன பண்றோம்னா அது சத்தியம்னு நினைக்கிறோம். அதிஷ்டானம் மறந்துட்டோம். அதிஷ்டானம், the source, substratum we have forgotten. That's why our all problems begins. மித்யா பொருள் பிடிச்சுன்னு, which is temporary, going. Similarly this body is like a Marichika. It is like a Marichika. This name, form are just appearing superimposed to Brahman. Who am I really? Brahman alone. Brahman alone in this form I am appearing. Wood alone appearing in the as desk. இது 10 வருஷம் போனால் இதே சொல்லுவேன், 20 வருஷம் ஆனாலும் இதே சொல்லுவேன். ஏன்னா அப்போதான் நமக்கு நிஷ்டை வரும். சேம் இது வேதாந்தம். நோ நியூ திங்ஸ். பிரம்ம சத்தியம், ஜெகன் மித்யா, ட்ரூத் இஸ் ஒன். நம்ம கதை மாதிரி, புராணம் மாதிரி இப்போ போயிட்டே இருக்காது. ஸ்டோரி கிடையாதா வேதாந்தத்தில்? எப்போ சொன்னாலும் இதுதான் மித்யா சத்தியம், பிரம்ம சத்தியம், ஜெகன் மித்யா. இதுதான். என்ன சுவாமினி கிளாஸ் போய் நான் எப்பவுமே இதே தானே சொல்லலாம். அதுதான் சொல்லுவோம். இஷ்டம் இருந்தால் வாங்கோ,
இல்லைன்னா போங்கோ. என்ன பண்றது, வேற விஷயம் சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி விஷயம் தான் சொல்ல முடியும். இங்கே எல்லா இடத்துலையும் சொல்ல மாட்டேன். என்னோட கிளாஸஸ்ல, வேதாந்தா கிளாஸஸ்ல இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இந்த பாடி மனசு மரீச்சிக்கா மாதிரி, அதுக்கு எப்படி மரீச்சிக்காக்கு மறுபூமி சப்ஸ்ட்ராட்டமோ அதே மாதிரி இந்த பாடி மரீச்சிக்காக்கு சப்ஸ்ட்ராட்டம் யாரு? பிரம்மன், ஐதி கான்சியஸ்னஸ். இப்ப நிஜமா இருக்கா உலகம்? உலகம் இல்ல, பிரம்மனே உலகமா தெரியறாரு. டெஸ்கா வெளிப்படுறது தெரியறது இல்லையா? வுட்டே டெஸ்கா தெரியறது, கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸா தெரியறது. இது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கோல்டு கோல்டு கோல்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. கோல்டு பேங்கிலா தெரியறது, கோல்டு ஸ்டட்ஸா தெரியறது. பேங்கிள் ஸ்டட்ஸ் ஆர் நாட் தேர் அதர் தேன் கோல்டு. அதே மாதிரி இந்த ஹோல் ஜெகத் இஸ் லைக் எ பேங்கிலோ செயினோ ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கோங்க. The whole jagat is nothing but Brahman. It is Nama Rupa Jagat Brahma Adhara Bhutam. அப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? எல்லாமே பார்க்கறதெல்லாம் என்ன? பிரம்மன். பார்ப்பவன் பிரம்மன், பார்க்கிற பொருள் பிரம்மார்ப்பணம், பிரம்மாவிஹி பிரம்மாக்னோ பிரம்மணாஹுதம் பிரம்மைவ தேன கந்தவியம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா. எங்கதான் பரபட்சம் வரும், எங்கதான் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்? வரது எல்லாம் என்னென்ன மித்யா. அதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏதாவது அழுக்கு இருக்கும் அந்த செயின் மேல. பங்காரம் என்ன ஆகும்? ஒன்றும் ஆகாது, அவ்வளோதான். பங்காரம் பங்காரம் தான், கோல்டு கோல்டு தான். அதுக்கு ஏதாவது அழுக்கு கிழக்கு ஆயிடுச்சுன்னா அது வாஷ் பண்ண போயிடும், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படித்தா தோச்சா அப்படியே திருப்பி போயிடும். அது மாதிரி நமக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாமே மித்யா. ஏன்னா அதெல்லாம் யாருக்கு வருது? இந்த சரீரத்துக்கு தானே வருது, ரிலேஷனுக்கு தானே வருது. ஆத்மாவுக்கு ரிலேஷன் உண்டோ? அம்மா அம்மா, ஆத்மாவுக்கு ஹஸ்பண்ட் உண்டோ, ஒய்ஃப் உண்டோ? ஒன்றும் கிடையாது. ஐடி கான்சியஸ்னஸ். இந்த உடம்புல டெம்பரரி ரிலேஷன், மித்யா ரிலேஷன். இது மித்யா தானே, பொய் தானே. இதுக்கு இருக்கிற சம்பந்தம் பொய் தானே. சரீரம் பொய் இருக்கும்போது அந்த சரீரத்துக்கு சம்பந்தமான ஹஸ்பண்ட் கூட பொய் தான். பொய் சொல்லாது உங்க வீட்டுக்கு போய். Don't tell. Just keep in your mind. So interacting. So whatever the problem created by those people or anyone, மித்யா. என்ன பாடி மித்யா, பாடியில் இருக்கிற மைண்ட் மூலமா பண்றதெல்லாம் மித்யா, சொல்றது எல்லாமே மித்யா. அதை அவாய்ட் பண்ண முடியுமா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட அந்த தண்ணி திருப்பி, எனக்கு தெரியும் அங்க தாரல தண்ணி இல்லைன்னு, திருப்பி போகும்போது தெரியறது, திருப்பி மறுமறைச்சிக்க தெரியறது. பட் ஸ்டில் ஐ நோ it is false. Once ஒரு வாட்டி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I don't take it as real அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்ச போச்சு ரியல்னு நெக்ஸ்ட் வீக் மரீச்சிக்கா தெரியாது சொல்ல முடியுமா? I know there is no water. This is very important, understand. I know there is no water, there is only road. It is clear. But again if I go now, again I experience Marichika. Wrong. This which is not there, the water, it appears. But appearance you cannot avoid. But what you avoid? Reality to that as water you avoid. Clear? And the vision experience you cannot avoid. So desk vision, இந்த வுட்டில் தெரிஞ்ச உடனே டெஸ்க் ஃபார்ம் போயிடுமா? இருக்கும். பட் இன்டலெக்சுவலி வுட் எனக்கு ஞானம் வரும். அதே மாதிரி when you are interacting with the people, when you are having any problems also, that will be there. அது இருக்கும். కానీ but you don't use சத்யத்வம் to them, you don't react, you don't get hurt. அது இருக்கும். சில்ட்ரன் மூலமா வரப்போற ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படியே இருக்கும். ஹஸ்பண்டு, மாமியார், மாமனார் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா கூட அப்படியே இருக்கும். அது எல்லாம் போகாது. ஏன்னா மரீச்சிக்க போலியே, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்கே. பட் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இப்போ சத்தியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை. அது மூலமா நான் அட்ராக்ஷனும் கிடையாது. தாகமா இருக்கிற போய் ஐ வில் ட்ரை டு ட்ரிங்க். அதே மாதிரி இந்த பாம்பு இல்லை கயிறுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பயப்படுவேன்னா திருப்பி பயப்பட மாட்டேன். அதே மாதிரி for these people I never afraid of. No one can exploit me, no one can threaten me, no one can disturb me.
இதுதான் ஞான பலம். யதா மருமரீச்சிகா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகாஸ். அப்படியே நிதித்தியாசனம் பண்ணலாம். டைரக்ட்லி டீல்ஸ் வித் த சப்ஜெக்ட். திருஷ்யதே ஸ்ரூயதே யத் பிரம்மணோன்யன்ன தத்பவேத் தத்வஜ்ஞானாச்ச தத்ப்ரம்ம சச்சிதானந்தமத்வயம். Another important, all these are very important. Drishyate, shruyate, yat, yat. Whatever, yat, yat, whatever you see. Drishyate, which is perceived. Drish means to see. Whatever is perceived. Whatever you see in the forms and colors. Drishyate, yat, yat. Yat yat shruyate. You have to supply that yat yat to both. Yat yat drishyate, yat yat shruyate. Whatever which is heard by you. Brahmanaha anyaha na bhavet. Tat. Tat means that drishyam, that shabdam, the sound. Whatever you hear, whatever you see, tat, that. That Brahmanaha anyaha, other than Brahman, na bhavet, it can never become something else other than Brahman. That means what? See directly how Shankaracharya telling. Whatever you are seeing, that cannot be different from Brahman. That's the meaning. Whatever you see, either name or form, you are seeing means what? It must have form and a name. Then only you can see. Important. Form இல்லாதது பார்க்க முடியாது. புரியுதா? ஃபார்ம் நேம் ஃபார்ம் இருக்கிறத பார்க்க முடியும். ஸோ நான் பார்க்குற இந்த நாம ரூபம் எல்லாமே எத்து எத்து திருஷ்யத்தை தத் பிரம்மணஹ அன்யஹ ந பவேத். இட் cannot be other than பிரம்மன். அப்போ என்ன? நான் பார்க்கறது எல்லாமே பிரம்மன். But the sound, whatever I am hearing, Brahman. என்ன பிரம்மன் சைத்தன்ய ஸ்வரூபம் அவேர்னஸ் இல்லாமலே this manas cannot give the knowledge to this mouth to talk, to function. சர்வே சப்தம் பிரம்மன் இருக்கு தெரியுமா? புரியுறதா இப்போ? சப்தம் பிரம்மம், நாத பிரம்மம். ஏன்னா எத்து எத்து திருஷ்யத்தை பிரம்மன், यत् यत् श्रूयते तत् ब्रह्मन्. तत्त्वज्ञान तत्त्वज्ञानात् च तद् ब्रह्म. This knowledge, तत्त्वज्ञानात्, from this knowledge of the reality, तत् ब्रह्म, that Brahman, which is Sat, existence, Chit, consciousness or knowledge, Advayam, non-dual. Whatever you see, whatever you hear is nothing but Brahman. That can never be different from Brahman. So that Brahman nature is Sat, Chit, Advayam. So Sat means existence. This is சொல்லாமலே பேசி பாருங்க கொஞ்ச நேரம். ஏதாவது I am, that is, this is, அது இருக்கா, அது இருக்கான்னு தான் கேட்குறோம். லதா இருக்காங்களான்னு, உமா இருக்காங்களான்னு, அந்த இருக்க இல்லாமலே, அந்த வார்த்தை இல்லாமலே பேசி பாருங்க, முடியாது. அதுதான் சத். சத்து, சத்து மாவுன்னு சொல்றோம்ல, சத்து. அந்த சத்து தான் இருக்க இருக்க இருக்கான்னு சொல்லணும். யார் இருக்கா? பிரம்மன் தான். இல்லை இல்லைன்னு சொல்லாதுங்கோ.
இல்லை இல்லைன்னு சொன்னா நான் இல்லாமலே போயிடும். அந்த இருக்கிற பொருளுடைய ஞானம் வராதுன்னு சொல்லிதான் நம்ம அந்த காலத்துல எல்லாமே இருக்கன்னு சொல்லி பாருங்க எவ்வளவு டெப்த்துக்கு போயிருக்காங்களாம். ரியலி வி ஹேவ் டு டு நமஸ்காரா டு தம். வாட் கல்ச்சர்னு. வீட்டில் இருக்கிற பாட்டி கூட ஏதாவது பொருள் இல்லைன்னு யாராவது வந்து கேட்டா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டான். என்ன சொல்லுவா தமிழ்ல? நிறைஞ்சிருக்கன்னு. என்ன என்ன நிறைஞ்சிருக்கன்னு என்ன கிடையாதுதா. பட் வாட் வே லாங்குவேஜ் யூசிங்? பாசிட்டிவ் லாங்குவேஜ் யூசிங். நிறைஞ்சிருக்கன்னு என்ன அர்த்தம்? கரெக்டா ஃபுல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். తెలుగులో వాటి వేసే నిండుకున్నది అని చెప్తాం. నిండా ఉన్నది అని అర్థం. ఎంటీ యాక్చువల్. அவங்களெல்லாம் சாஸ்திரம் படிக்கல, ஆத்மபோத கிளாஸ்க்கு எல்லாம் போல, பகவத்கீதாவும் படிக்கல. ஹஸ்பண்ட் இஸ் சப்போஸ் டு நோ அண்ட் ஹஸ்பண்ட் ஷுட், பட் நாட் பை டீச்சிங், பை விவகாரா இட் செல்ஃப் ஷி நோஸ். அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் இந்த ஊர் இருக்கு நம்ம நாட்டில். இந்த வேதாந்தம் புக்ஸ்ல கிடையாது, லைஃப்ல அப்படியே இருக்கு. அதனால நிறைஞ்சிருக்கன்னு சொல்லணும். ஏன்னா இல்லைன்னு சொன்னா பிரம்மன் இல்லைன்னு மாதிரி ஆயிடும், நான் இல்லாத மாதிரி போயிடும். பிரம்மன் இல்லைன்னு வார்த்தை வரக்கூடாது, எல்லாமே இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அதுக்கு கூட ஒரு பாசிட்டிவ் லாங்குவேஜ்ல சொல்லி அந்த மனசு இல்லை இல்லைன்னு வார்த்தை அசுத்தம், அது வரக்கூடாது, அமங்கலம். ஏன்னா பிரம்மன் எல்லா இடத்துல இருக்கா, எப்போ இருந்துட்டே இருக்க. அதனால அந்த அமங்கலமான இல்லைன்றது ஒரு அமங்கலமான வார்த்தை. அதனால அந்த காலத்துல எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டான். கொஞ்சம் இருந்தாலும் கூட they will give first thing. Suppose if they are not able to give, நிறைஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லுவான். They understand, admire and appreciate that concept that is called Sat. Chit. Once you talk தெரிகிறது யார் அன்னு தெரியறதா இல்லையா, அந்த தெரிஞ்சுக்கிறத ஞானம் அச்சித்து. என்ன உமா இருக்காங்களான்னு என்ன அர்த்தம்? இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க. இருக்குன்னு என்ன? சத்து. அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை ஞானம், நாலேஜ். மை சன், நாலேஜ். மை சன் இஸ் தேர், தட் சன் நாலேஜ், ஹஸ்பண்ட் நாலேஜ், புக் நாலேஜ், pen knowledge, hand knowledge, every body knowledge. This is called chit. இது இல்லாமல் இருக்க நம்ம every transaction we are experiencing that chit. And advayam, non-dual. So எப்பவுமே non-dual என்ன அர்த்தம்? here no, this is no second thing, secondless ன்னு அர்த்தம். நான் தான் எப்பவுமே இருக்கேன். ஸோ பாடி மைண்ட் மிச்சா இடத்துலையும் அங்கே இருக்கிற பாடி மைண்ட் மிச்சா, இது மிச்சா, இந்த பாடி மைண்ட். ஸோ எல்லா பாடி மைண்டும் மிச்சா, பொருளும் மிச்சா, இதெல்லாம் நாம ரூபம் தானே. அப்போ சைத்தன்யம் தானே இருக்கு, ஒரு சைத்தன்யம் தானே இருக்கு. பாடி தான் டிஃபரெண்ட், அது மிச்சா. பேங்கிள் செயின் தான் டிஃபரெண்ட், அது மிச்சா. அப்போ அங்க இருக்கிற கோல்டு இங்க இருக்கிற கோல்டு ஒன்று தானே. ரெண்டு கோல்டு இருக்கு, ரெண்டு செயின் இருக்கலாம், ரெண்டு கோல்டு இருக்க முடியாது. Can tell me ரெண்டு கோல்டு இருக்கா? டூ கோல்டு யூஸ் சுவாமினி அண்ணா, டூ பேங்கிள்ஸ் யூஸ், டூ கோல்டு சொல்ல மாட்டோம். அதே மாதிரி பிரம்மன் ஆத்ம சைத்தன்யம் நமக்கு மிடில்லும் இருக்கு, அங்கேயும் இருக்கு, இங்கேயும் இருக்கு. யுவர் ஆத்மா இது டிஃபரெண்ட், மை ஆத்மா இது டிஃபரெண்ட். ரெண்டு ஆத்மா, மூணு ஆத்மா, நாலு ஆத்மான்னு சொல்றல, அதுக்குதான் அத்வயம். இதுதான் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு அல்டிமேட் சால்வ். இதுதான் ஞானம். இந்த ஞானம் அடையறதுக்கு அந்த அம்பாளை வேண்டிக்கணும். Who is that? தேவி இஸ் none other than பரபிரம்மன். அந்த பரபிரம்மத்தை இந்த தேவி வடிவமா நம்ம பூஜை பண்ணி நினைச்சுண்டு அந்த ஞானம் அடையிறதுக்காக இந்த தேவியை உபாசனை பண்றது. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தேவி, டோன்ட் லுக் at தேவி செப்பரேட். தேவி இஸ் none other than சகுண ஸ்வரூபம் ஆஃப் பிரம்மன். We'll see more in the next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.